سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیصلہ سنا دیا۔ ISPR کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات: سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے پر کارروائی کی گئی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر کی تعیناتی پلٹنے کا منصوبہ تھا، جس میں فیض حمید شامل تھے اور افرادی قوت بانی PTI نے فراہم کی تھی تاکہ بانی PTI دوبارہ اقتدار میں آ جائیں اور فیض حمید اور جنرل باجوہ کی دکانداری دوبارہ شروع ہو جائے۔ جنرل باجوہ نے ٹیک اوور کرنے کی دھمکی دی تھی اور توسیع بھی مانگی تھی۔ جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر فیض حمید کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ فیض حمید کا معاملہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سزا کو تاریخی فیصلہ قرار دے دیا۔ کہا بانی PTI اور فیض حمید دونوں اپنے وقت کے فرعون تھے۔ بانی PTI طاقت کے نشے میں دھمکیاں دیتے تھے، جنرل فیض نے طاقت کے نشے میں اپنے حلف کی خلاف ورزیاں کیں۔ مکافات عمل ہے کہ آج بانی PTI خود جیل میں ہے اور جنرل فیض حمید کو سزا ہو چکی ہے۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار، M3 شرک پور سے فیض پور، M4 شیر شاہ انٹرچینج سے شام کوٹ انٹرچینج، M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ اور روڑی سے پنواکل تک بند۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی بدستور برقرار۔ ایک سال میں پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 9.4 ارب سے بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر ہو گئے۔ آئندہ برسوں میں پاکستان کے ذخائر مزید بڑھنے کی پیش گوئی ہے۔ IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی۔ لکھا کہ پاکستان نے قرض پروگرام کے تحت زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ مشکل حالات اور سیلاب کے باوجود پاکستانی معیشت مستحکم ہوئی، مہنگائی کا دباؤ عارضی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اشکاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات۔ وزیراعظم کا 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارتی اور اقتصادی روابط مضبوط بنانے کا عزم۔ کہا کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو ترکمانستان اپنی رسائی بڑھانے کے لیے استعمال میں لا سکتا ہے۔ ترکمانستان کے صدر کا باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ امریکی حکومت نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیارے اپ گریڈ کرنے کے لیے 686 ملین یعنی 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے پرزوں اور جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ملنے سے پاکستان کے 75 F-16 لڑاکا طیاروں کی جنگی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کانگریس کے پاس ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام کا جائزہ لینے کے لیے 1 ماہ کا وقت ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام سے پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور آئندہ ممکنہ ہنگامی صورتحال کی تیاری میں مدد ملے گی۔ لندن ہائی کورٹ کے حکم کے بعد یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کو بدنام کرنے کا الزام تسلیم کر لیا۔ لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کے لیے 2 وارننگز بھی جاری کر دیں۔ جج نے فیصلے میں کہا کہ عادل راجہ نے عدالتی احکامات پر عمل نہ کیا تو توہین عدالت تصور ہوگی۔ عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ، جیل کی سزا اور اثاثے ضبط کیے جا سکیں گے۔ عادل راجہ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ نے انہیں 9 اکتوبر 2025 کے فیصلے میں راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عادل راجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ 14 اور 29 جون 2022 کے درمیان انہوں نے راشد نصیر کے خلاف متعدد ہتک آمیز الزامات لگائے۔ ان کے پاس ان الزامات کا دفاع نہیں ہے۔ عادل راجہ نے مکمل فیصلے کا لنک بھی شائع کر دیا۔ بانی PTI اور PTI بطور جماعت 9 مئی افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سے متعلق گفتگو سے اظہار لا تعلقی اور معذرت کریں تو بات چیت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی تجویز۔ کہا اس وقت مکمل ڈیڈ لاک ہے، بانی PTI اپنے بیان پر قائم رہے تو ڈیڈ لاک برقرار رہے گا۔ جنرل فیض کو 14 سال سزا قانون کی بالادستی کا واضح اظہار ہے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار رؤوف فتح کہتے ہیں کہ کوئی فرد قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ فیض حمید کیس سے مؤثر احتساب کی مثال قائم ہوئی ہے۔ فیصلہ آئندہ خلاف ورزیوں کے سدباب کے لیے مضبوط پیغام ہے۔
रऊफ अता ने कहा कि फौजी ट्रायल से शफाफियत और कानूनी अमल काबिल तहसीन है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल्स रोके जाएं। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि बगैर शफाफ ट्रायल किसी को सज़ा न दे सकते हैं, न देनी चाहिए। जज को भी दबाव से आज़ाद होकर दोनों फरीकैन को मुकम्मल मौका देना चाहिए। ना जज की बेतौकीरी होनी चाहिए, ना ही हाई कोर्ट की। केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर भी कमरे अदालत में मौजूद रहे। ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुतनाज़ ट्वीट केस ज़ेर समाअत है। ईमान मज़ारी ने जज पर अदम ताउन का अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपने केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। दफ्तर ख़ारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर डिमार्च जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि 11 दिसंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मज़ारी केस की समाअत में शिरकत की। किसी भी मुल्क के सफ़ीर की ज़ेर समाअत मुकदमे में मौजूदगी बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर होती है। ये सिफारती हद से तजावुज़ और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत थी। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये पहला वाक़या नहीं है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हिमायत करती हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर को प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं और सपोर्ट किया करती हैं। इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के बाद पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्च जारी किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब आमद पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खुश आमदीद। कहा, पंजाब आपका घर है, आपको हमेशा इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। मरियम नवाज़ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली अमूर और माइग्रेशन मैग्नस बर्नर से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ हिकमत अमली मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल पाकिस्तान में 1770 इंसानी स्मगलर और एजेंट गिरफ्तार किए गए। ये कार्रवाइयाँ गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब माज़न अब्दुल्ला हलाल अल-फराया से भी मुलाकात। इंसदाद मनशियात और पुलिस तरबियत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में वोटर्स डे की तकरीब। चीन के सफ़ीर जियांग जाइडोंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और अस्करी इश्तराक मज़ीद मजबूत होगा। ये मश्क खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के बाहमी अज़्म की भी अक्कास है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से डेनमार्क की सफ़ीर माजा मोर्टेंसन की गवर्नर हाउस में मुलाकात। डेनिश सफ़ीर ने उम्मीद की घंटी बजाई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि डेनिश कंपनियों की पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी खुशाइंद है। एलामिया के मुताबिक डेनिश सफ़ीर ने कहा कि गवर्नर सिंध के अवामी फलाही इक़दामात मौसर, काबिल तहसीन और माशी बेहतरी के लिए नहायत मुस्बत हैं। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिलों की टक्कर, पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पापोश नगर में मुकाबला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के अमले से पूछगछ जारी, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समुद्री डकैती करार दे दी। अमरीका वेनेजुएला के वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है।